ಒಂದು 10 ದಿನದ ದಸರಾ ರಾಯಲ್ ದಸರಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. Indian Institute of World Culture is extremely happy to have collaborated with 4 other organizations: Maharaja Shri Jayachamaraja Wadiyar Foundation, Heritage Basavangudi Residential Welfare Forum, Basavangudi Traders Association and mayafilms for this 10-day exhibition of rare photographs of 1950s and 60s by Shri Subba Rao, who is there with us, and his family. Apart from the rare photographs, we also had beautiful doll exhibition by the residents of this Basavangudi forum, and we had a splendid soap carvings by N.S. Sheshadri, which was presented by his daughter, and exquisite paintings by Dr. Meera Kumar. So, on behalf of Indian Institute of World Culture, I once again warmly welcome all of you. Today we have the daughters of Maharaja Jayachamaraja Wadiyar, Srimati Kamakshi Devi Wadiyar and Shri Atmanya Dev Jala is there with us. I warmly welcome them. And also we have Srimati Indrakshi Devi Wadiyar and Shri Rajachandra Urs. So the royal family have been visiting and encouraging this particular institution for decades. Literally it started from the Maharaja himself, who has graced this institution for more than 10 times and also delivered a few lectures which were memorable and also printed by us. And we also have the grandchildren and great-grandchildren of the Maharaja with us. We have Sri Om Upadhyaya Dev Jala, Upamanyu Dev Jala. We have Sri Varchus ML Urs, Sri Rudra Pratap Singh and his son Shiva Pratap Singh. We also have Varchus ML's wife Srimati Sushma and also Om Upamanyu Dev Jala's wife Srimati Darshika Kumari. So on behalf of all of us, I warmly welcome the royal family to this particular event. And today we have a few programs. One of it is felicitation of the veteran photographer from Mysore, who was instrumental in putting up this exhibition and providing us with rare photographs. So we have Shri Subba Rao and his wife with us and his son Bharat. So I warmly welcome Subba Rao's family to this function. Today's program is also supported by 3 endowments, that is Srimati Subbamma and Shri Aswartha Rao, Srimati Kamala and Shri Nageshwara Rao, and Srimati Vayam Lalitamma. Before we move on with the other things, I request all of you to please stand while the rendition of the Mysore Samsthan song. कायौ श्री गौरी करुणालहरी तोयजाक्षि शङ्करेश्वरी कायौ श्री गौरी करुणालहरी तोयजाक्षि शङ्करेश्वरी वैमानिक भामार्चित कोमलकरपदे वैमानिक भामार्चित कोमलकरपदे श्रीमान्वित भूमास्पदे कामितपलदे श्रीमान्वित भूमास्पदे कामितपलदे कायौ श्रीगौरी करुणालहरी तोयजाक्षि शङ्करेश्वरी शुम्भादिम दाम्भोनिधि कुम्भजनिभदेवी
शुम्भादिम दाम्भोनिधि कुम्भजनिभतेवी जम्बाहित सम्भावित शाम्भवी शुभवी जम्बाहित सम्भावित शाम्भवी शुभवी कायौ श्रीगौरी करुणालहरी तोयचाक्षि शङ्करेश्वरी श्री जय चामुण्डिके श्री जय चामेन्द्र श्री जय चामुण्डिके श्री जय चामेन्द्र नामाङ्कित भूमेन्द्र ललामन मुददे नामाङ्कित भूमेन्द्र ललामन मुददे कायौ श्रीगौरी करुणालहरी तोयजाक्षि शङ्करेश्वरी तोयजाक्षि शङ्करेश्वरी तोयजाक्षि शङ्करेश्वरी चिरमभिवर्धतां यदुकुलसन्तानश्री चिरमभिवर्धतां यदुकुलसन्तानश्री चिरमभिवर्धतां यदुकुलसन्तानश्री Namaskara, ellarigu namaskara. Good evening to all of you and welcome to this evening's valedictory program. It gives me a lot of special feeling and honor to be in the august company of the members of the royal family, and as a lot of mixed emotions, I would say, because we are closing the exhibition today and we are in the midst of an august company here. So it's kind of a mixed feeling. It's been a wonderful 10-day exhibition, and thanks to each and every member of the royal family who have made it possible. Thanks to Mr. Subba Rao, who happily lent his pictures of the 1950s and 1960s and made it possible for us to curate this exhibition, which you all saw at the art gallery. Thanks also to all the women, my pillars of strength, who displayed their dolls and who are present with us here today. And a big round of applause to all the women who curated the dolls and who are with us today. As the closing event, we wanted to screen a very special episode of the Dasara podcast. I would just give a small introduction to this. The Maharaja Shri Jayachamaraja Wadiyar Foundation has been instrumental in encouraging the documentation and curation of Maharaja Jayachamaraja Wadiyar's life and contributions. I have been personally blessed to be working on few of these initiatives, like the films, the podcasts, and for the first time, this curation of this photo exhibition. In a continuing initiative to reach the genius of Maharaja Jayachamaraja Wadiyar to the world, we at mayafilms have conceptualized The King Speaks, a podcast series on the selected speeches of the Maharaja in collaboration with Maharaja Shri Jayachamaraja Wadiyar Foundation. This is probably India's first podcast series that has brought to light the brilliant speeches of the Maharaja and in the voices of the immediate family members. Each speech is introduced by me, and the speech itself has been read by the family members. The first episode, the coronation speech,
has been read by Srimati Kamakshi Devi Auru and was released on July 18th, 2023 this year as part of the annual birth anniversary celebrations of the Maharaja. Today, we are screening a very special episode on the Dasara festivities as they would happen inside the palace. And this is scripted and narrated by Shri Varchus ML Urs, grandson of the Maharaja, who is also present with us. You will also see the exclusive private collection of photographs that have been shared by Shri Varchus ML Urs for this curation. The podcast series, The King Speaks, are available on all the popular podcast platforms like Spotify, Amazon, Google, Apple, Ghana, SoundCloud, and many others. And the films that we have curated on the Maharaja are available on our YouTube channel of mayafilms. I'd like you to all enjoy this special episode of Dasara, the Royal Dasara, as it happens inside the Mysore Palace. All these years, more so significant now under the new order where kingship no longer exists. Today, Mysore Dasara is celebrated as a state festival and as a global spectacle. I'm fortunate to be born into the family which has preserved this rich cultural legacy and heritage. My mother, late Maharaj Kumari Srimati Meenakshi Devi Avaru, was the second daughter of late Maharaja Shri Jayachamaraja Wadiyar, the last ruler of the Kingdom of Mysore. Thank you, Shri Varchus, for that excellent podcast and the curation and giving us the collection of your photographs, very personal photographs. Today is a very, very important day because we have with us Shri Subba Rao and Mrs. Subba Rao, who have come all the way from Mysore. And Shri Subba Rao is a veteran photographer from Mysore. And it was a real privilege to meet him a few weeks ago and understand the kind of depth of work that he has done. In our attempt to introduce him today, we have made a very short film about Mr. Subba Rao. This is not a justification of his work or his achievements because we had very little time to do this. A larger biopic will be soon released. So here it is, a short introduction to Mr. K.V. Subba Rao. (1950). Immediately after my graduation, I was thinking of taking up some job. In the meantime, I was assisting my elder brother, Mr. HH Rao, who was a scientific photographer in the CFTRI. Added to all these, out of 9 children, I was the youngest. My mother lost her both the eyesight and she wouldn't allow me to go out. So Anna said, "You are so much attached to her, be with her. I'll give you a profession." "What profession?" He didn't tell me. One day he came, "Look, this is the shop. We are going to make a studio for you." Studio for me. We started the studio. This is just a small, fleeting glimpse into his world. We are working on the larger biopic, which we will release soon. So I request all the dignitaries to please come on the dais. I'd request Shri Rajachandra Urs to come and address and talk to us about this exhibition and also the larger work that the Maharaja Shri Jayachamaraja Wadiyar Foundation has been doing so far. Shri Rajachandra Urs. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ನೆವ್ಯೂ ವರ್ಚಸ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ಮಾಯಾದೇವಿಯವರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಾಯಾದೇವಿಯವರು ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರು ನನಗೆ ಕೇವಲ 11 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯ ಆದರು. MysoreNews.com ಅಂತ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ರಾಬಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ November 22, 24th November 22.
ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನನ್ನ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಮಣಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತು. ಅವರು 1 ತಿಂಗಳಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, January 16th of 2023 ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಾಸ್ 92 ವರ್ಷ 93 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹರೆಯದ ಹುಡುಗರ ಅಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನೇನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರಾಗೆ ಮಹಾರಾಜರದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 feet by 2 feet ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ನ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೇ ಎಷ್ಟೋ ಕಳೆದೋಗಿದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಉಳಿದಿದ್ದ ಫೋಟೋನ ಆ 3 ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋನ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಇದೆ. 93 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಆ 3 ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲೂ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಜೋರಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಎನಫ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ಕಾಪೀಸ್. ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 1950ರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಧನ್ವಂತರಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಇವತ್ತು ಇದೆ, ಅದು ಗಾಯತ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಹುಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ. ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರಪ್ರನರ್ at 20 ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರಪ್ರನರ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಲ್ಬ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ era ಆವತ್ತಿನ ದಿನ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೋಟೋ ಅದಾದಮೇಲೆ FOTO ಫೋಟೋ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಓನರ್. ಅವ್ರು ನೋಡದೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿ, ನೆಹರು ಬೇಕಾ, ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಬೇಕಾ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೇಕಾ, ರಾಜಾಜಿ ಬೇಕಾ, ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಬೇಕೋ, ಅವ್ರ ಮಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ RK ನಾರಾಯಣ್ ಬೇಕಾ, ಅವ್ರು ನೋಡದೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಈಸ್. And I was fortunate enough to meet him and know him. And recently when my friend Maya came to me saying in Indian Institute of World Culture want to do this, ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಸರಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡದೇ ಇರೋರು ಜನನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಗತಕಾಲದ ದಸರಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮೆಲುಕು ಸವಿನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಪ್ಪ, ನನಗೂ ಮಾಯಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಸುಮಾರು ಈಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬೇತಾಳ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದರೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್. ಇವಾಗ ನನ್ನಿಂದ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಮನೇಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಚಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸರ್ನೇಮ್ ಚಂದ್ರ ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು
ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಈ ಬಂದಿರೋ ಹರಿದು ಬಂದು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 10 ದಿನದ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಿಯನ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಬಂದು ನೋಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಸರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮಾಯಾಸ್ ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸಮ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬರಾವ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಭೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಎ ರೌಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬ ರಾವ್ ಅಂಡ್ ಮಾಯಾ. ಇನ್ನು ನಾವು ಈಗ 2019ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರದ್ದು ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಸೆಂಟನರಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಂಟನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಸತ್ಯವತಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ದರ್ಬಾರ್, ನೀವು ಒಳಗಡೆ ದರ್ಬಾರಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದರ್ಬಾರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಇವರು ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಆವಾಗ ಅವರೊಂದು ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ, ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಗೀತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಬರೀ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನವ್ರಿಗೆ, ಈಗ ಮಡ್ರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಸಂಗೀತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೊಟೇಷನ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ನೀವೊಂದು ಯಾಕೆ ತರಬಾರ್ದು ಅಂದರು. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಇನ್ 2010 ಇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಔಟ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ 94 ಕೃತಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಸತ್ಯವತಿಯವರು ಮುಂದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರ ಶಿಷ್ಯವೃಂದಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಬಂದರು. ನನ್ನ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪೋಸರ್ ಸಹ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಯಚಾಮರಾಜದೇವರವರ ಏಕಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗ್. So you can understand the importance of that book only when you know the fact behind this. So for that we are ever grateful to Dr. Satyavati for her work. And it is incidental that we have met her here, because I didn't know when I came here that she was part of this organization too. But this is how the work was going on. And later on we did some biographical work by using Dr. Sudhamani ಅವ್ರದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಯಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ದೀಪ್ತಿ ನವರತ್ನ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಮಾಯಾಯಿಂದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಅವು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಿ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಸೂರು ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹೋಪ್ಫುಲ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಮ್ಮ ನೆವ್ಯೂಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಶಯ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನದೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಬಂದು ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಅವಧೂತನ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅದೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯನೇ. ಐ ವಿಶ್ ದೋಸ್ ಡೇ ದರ್ ವಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ the speech was available for everybody to hear. Unfortunately, the speech is not available, but at least the Indian Institute of World Culture has published that one, Avadhuta Bagge. And sooner or later, we are probably going to bring a podcast on that lecture itself. Maybe, who knows, we may screen it here. And thank you very much for this opportunity. Wish you all. Thank you, Mr. Rajachandra ji. Namaste. Thank you for all your kind words. I would have to admit here that without the support and the guidance and the mentorship of Mr. Rajachandra Urs, all this, even a minuscule of this, would not be possible by me.
It is he who has been helping me, supporting me, guiding me, mentoring me into doing all this. A big pranam to Raja Chandraji and all the members of the royal family who are present here. We've come to a very important stage of our program today, honoring of Mr. and Mrs. Subba Rao. Shri K.V. Subba Rao, professional photographer of high repute, who helmed Mysore's first studio photo flash. It was his older brother Shri Achyut Rao who established the studio for his brother in 1950 on Dhanvantri Road. With the genius of Shri Subba Rao, photo flash became a legend, covering almost all the premier events as they happened in Mysore. Photo flash thus became the most sought after studio in Mysore, and Shri Subba Rao the most popular photographer of those times. His achievements are extraordinary, and his varied experiences and experiments with the camera, his innovations and his experiments are all incredible, to say the least. It has been an overwhelming experience for us at mayafilms to have interacted with Shri Subba Rao, and we have just shown you the short biopic of him. He was also contributing photographs to Deccan Herald, Mysore Mail, The Hindu, Prajamata, Chitragutta and Taranga. He was covering assignments for our very own agriculture department. From ploughing to harvesting, he has captured all the activities at Naganahalli Agriculture Research Station in Mysuru, which was exhibited at the World Agricultural Fair in New Delhi. That was quite an achievement in those days. At the outset, I request you all to excuse me, bear with my voice. ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಆತ್ಮಾನ್ಯ ದೇವ ಝಾಲ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ರಾಜಚಂದ್ರ ಅರಸ್ ಸರ್, and grandchildren and great-grandchildren of Shri Jayachamaraja Wadiyar. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟರಿಗೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ಬರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆತಂಕ, ಕಳವಳ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವೃತ್ತಿಪರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನೇ ಹೊರತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಕಿಲ್ಲತ್ತುಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂದು ನೇಮಿನ್ ಫೇಮ್ಗಾಗಿ ಆಸೆಪಟ್ಟವನಲ್ಲ, ಅರ್ಹನೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದನಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜಚಂದ್ರ ಸರ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸೇರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಎಂದೂ ಇಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋನಲ್ಲ. ಇಂತಹ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಇಂದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿ. Thank you. We are greatly inspired by him and what he has done in the days when photography was still at its very, very naive stage. And I have been personally very, very touched by him, his family, the family bonding. I now request Mrs. Kamakshi Devi Wadiyar to please address the audience and speak her views on what has happened in the last 10 days. It was an honor for all of us
the entire family graced the occasion on the opening day and as well as today. So it's a double blessing for all of us. A big hand to all the members of the royal family. Mrs. Kamakshi Devi Avaru. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಗೆಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು. I'm very happy to be here in this World Cultural Institute and see this beautiful photographs which Shri Subba Rao has given, and he's taken everything so well. It's like took me down memory lane to see all these lovely photographs, and the exhibition has been so good. And to see those lovely photographs, which I think one of his prized photograph is the one he told us the story about, the torchlight parade. My father sitting on the horse. That's really truly beautiful. It brought back such good memories and happy memories of those old days of Dasara when my father used to take the torchlight parade. That's one of the best moments of the whole Dasara affair as a child which I remembered, and I'm very happy that he shared it with all of you, and I'm really happy to be here and be part of this lovely program which has been arranged by Maya Chandra, and I'm truly thankful to her. And my nephew Varchus has done this very descriptive and podcast of the Dasara events which have taken place in the palace, which congratulations Varchus, your storytelling is, what shall I say, excellent actually, and it kept us all enwrapped. And I'm sure now you all know what happened during the Dasara functions in Mysore earlier. Thank you all for being here and showing so much love to my family, which we truly appreciate. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Srimati Kamakshi Devi Amma Avare. I now request Shri Varchus Urs to come and share his thoughts on this exhibition and this event for the last 10 days. He has come many times with his friends and family and visited the exhibition, and it's a great honor for us for him to come and address us. ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಇದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದ್ರ ಪ್ರಿಪೇರಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯರು ನಿಜವಾದ ದಸರಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಸರಾದ ವೈಭವ ಇತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ನಾನಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸೇ ಐ ಮೇ ಬಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ರಾಜಾಂಕಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಸರಾ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ವೈಭವ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಬರ್ತಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಮಾಯಾಚಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ಈ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 10 days ಬಿಫೋರ್ the commencement of Dasara, and in a very short period with instructions from Raja uncle, she went to Mysore, she met Shri Subba Rao, she collected all the photographs, and with all the support extended by Indian Institute of World Culture,
ಅವರು they were able to bring out the 40 odd photographs which all of us I think over the last 10 days have enjoyed viewing. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ and the exhibition of dolls, ಗೊಂಬೆ ದಸರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗೊಂಬೆಗಳಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ಅದನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊಂಬೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಟು ಕೀಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಒಗಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅದರದ್ದು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. Along with that, the soap carvings which have also been displayed, something which I think a lot of us have never seen before, and Adunu must thank them for bringing that out, and also the paintings of Mrs. Meera Kumar, the wonderful Mysore style paintings and decoration. ದೇವಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. All this happened in a span of 10 days, and I'm extremely thankful to Ms. Maya Chandra and Indian Institute of World Culture for giving us this opportunity, bringing out this event and showcasing what Dasara used to be, something which a lot of us otherwise wouldn't get to see. 80-90% of the photographs which were on display here are something which we had not seen before, and again once again thanks to Subba Rao sir to have lent all these photographs to us. Ms. Maya Chandra, thank you for this opportunity, and everyone here have a very good evening. Thank you. Thank you, Shri Vachaswin. I think many of you have noticed what is happening here. It's an extremely historic and special moment. For what? Can anybody tell me why? It's a very, very rare and a special moment here. We have 3 generations of the royal family in one hall. Yes. And what a wonderful way to remember Dasara and keep it in our hearts and minds. We have Srimati Kamakshi Devi Avru and Shri Atmanya Dev Jala, Srimati Indrakshi Devi Wadiyar and Shri Raja Chandra Urs ji, the grandchildren of the Maharaja Shri Jayachamaraja Wadiyar, Shri Om Upamanyu Dev Jala, and Srimati Darshika Kumari, Shri Varchus ML Urs and his daughter Jaya, Shri Rudra Pratap Singh and his son Shiv Pratap Singh, and daughter Simhastita Singh. The children of the Maharaja, the grandchildren of the Maharaja, and the great-grandchildren of the Maharaja. And I couldn't have asked for a better blessing than this. And it is truly a very, very special moment, and a historic moment, and a very rare moment to have the 3 generations with us. I would now request the audience, we had a small interaction session with the members of the royal family. If anybody has any questions to ask, or if you would like to interact or express your views, I would like you to please stand up and ask us the question, and it will be answered by any member of the family sitting up here. I actually wanted to thank the initiative because we run an archive at the intersection of gender and science, and ಇಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸರ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಧನೆನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು is really nice. So thank you so much for the initiative. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೈವಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪುರಂದರದಾಸರದು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋತಿದ್ದಾಗ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷಿ ದೇವಿಯವರು ಮತ್ತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿದು ನೋಡೋಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತಿರೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯೋರ್ ವ್ಯೂಸ್. ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಮಹಾರಾಜರ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೇನೆ.
ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ಬೆಳೆದವರೆಗೆ ಕಲಿತದ್ದು ತಿಳಿದದ್ದೇನೆಂದರೆ ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕೆರೆಗಳು ನೀರಿನ ಸಂಪತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಅಂತ. ನಮ್ಮೂರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಮಹಾರಾಜರ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಮ್ಮದ ಫೋಟೋಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗನ್ಸಿತು, ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇರುವ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂಸೆಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ, ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ 50 ಆಚೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನೊಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕೆರೆ ಮುಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಆದರೂ ಸಹ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಏರಿಯಾದವರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. My name is Satyarayan. I am 89. The organizers took me to my teenage by showing our old memories of Mysore and grandiose Dasara procession, etc. ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು ಚರಿತ್ರೆನೇ ಅನೇಕ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಚರಿತ್ರೆ, ರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ಮಹಾರಾಜರು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಅರಮನೆ ಸಹ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಹಾರಾಜರು ವಂಶದ 3 ಜನ್ರೇಷನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ನೀವೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಒಂದು ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಬಹುದಾ? ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವ್ರ ದರ್ಬಾರು ಅದು ನಿಜವಾದ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆದಿದ್ದು. ಅವರು ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದ್ದರು, ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ದರ್ಬಾರ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ದಿವಾನಿ ಆಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೇನ್ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೀತಿದ್ದು. ಮುಂದೆ ನೀವೇನು ಸಜ್ಜೆಗಳು ನೋಡ್ತೀರ, ಅರಮನೆ ಸಜ್ಜೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿವಿಪಸ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ಟೈಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಫೇರ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವರು ಬಹುಶಃ 69ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಕಡೆ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಫೇರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಖಾಸ್ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಬರೋ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವನವರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಫೇರ್ ಇವತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಜರ ವೈಭವ ನಾವುಗಳು ಯಾರೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಆಂಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರಾಜ ಅಂಕಲ್, ಆತ್ಮನಿದೇವ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವನವ್ರ ಕಾಲದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ ದಸರಾನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ್ದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ, ಹಿಂದೆಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಫೇರ್. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಥ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಫೇರ್ ಅಷ್ಟೇ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಭ್ಯ
ಜನಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಔಪಚಾರಿಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಂತರ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಆದ ಸಂತೋಷ, ತೀವ್ರವಾದ ಆನಂದದ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಟಿ ವಿ ಸುಬ್ಬರಾಯರು ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಪರಂಪರೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಅನ್ಯಾದೃಶವಾದದ್ದು, ಎಣೆ ಇಲ್ಲದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ, ಅದರ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರೂಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಜತನವಾಗಿ ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಧನ್ಯತೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ರಾಜಚಂದ್ರ ಅವರು. ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆಯೋ, ಗಟ್ಟಿತನವೂ ಇದೆಯೋ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ, ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಈ ಸಂತತಿಯ 3 ಜನರೇಷನ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮವರೆಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಯಾಚಂದ್ರ ಅವರು ಇದನ್ನು ಆಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ತಾರ ಸುಲಭ ಲೋಕೆ ವಿಜ್ಞಾತಾರಸ್ತು ದುರ್ಲಭಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಕಾಲದ ದಸರಾನ ಕಂಡವರು ಸೈ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ, ಕಾಣದೆ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋವರು ಜೈ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಂಡರಿಸಿದಂತಹ ಖ್ಯಾತಿಯ ವರ್ಚಸ್ ಆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಯಾವ ಒಂದು ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ನವಿರುಗಳ ಜೊತೆ ಆ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತ, ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅನುಭವವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಿಮಗೆ ಅನಂತವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಟ್ಟು ಧನ್ಯತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾದವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸತ್ಯವತಿ ಅವರು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ 10 ದಿನಗಳ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ರಾಯಲ್ ದಸರಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಆತ್ಮನಿದೇವ್ ಜಾಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಟಿ ಎಸ್ ಸತ್ಯವತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭರಾತ್ರಿ.